गो जुग अटल चावर तख दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान दीना बंधु पतित पावन शब्द बाणी दे अवतार हलत पलत दे रखियक लोक परलोक सुहेला करन वाले दीन दुनिया दे वाली रहमतां दे सागर शाहे शहनशाह पर तख गुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु नानक नाम लेवा समूह संगत माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो। बड़े शरधा ते भावना दे सहित गुरु घर विच सज के सन्मानयोग माइयां बीबियां भैणां दे पासों गुरबाणी दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। सो हुण जो हफ्तावारी धार्मिक दीवान सजदे ने गुरबाणी विचार दे संबंध विच आपां बड़े प्यार दे नाल सारी संगत ने धन श्री गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी उचारण कीती हुई आनंद साहब जी दी जो पावन पवित्र गुरबाणी है उस मुताबिक जो 26 नंबर पौड़ी है उसका मूल पाठ आप गुरु की संगत ने सरवण कीता है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जिन्हां दे बचन ने सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार कि भाई वड्डियां भागां वाला वो गुरु दा प्यारा जिहड़ा गुरु दी शरण विच आउंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी दे जो दर्शन करता है उहदे वड्डे भाग पर गुरबाणी दी शब्द विचार दे नाल जदों असीं जुड़दे हां फिर साडा मनुखा जन्म सफल हुंदा है। वरना गुरु साहब जी दे बाहरी तौर ते दीदार दर्शन बेशक बहुत संगत करदी है पर अंदरों अंदरी भी जिहड़े दर्शन आ वो गुरबाणी दी विचार दे राही सानू प्राप्त होने आ जिहड़े गुरु साहब जी ने साडी आत्मा दे भले वास्ते सानू उपदेश कीता है। सतगुरु जी इत्थे बचन करदे ने सेव सख्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा ते उस अकाल पुरख परमात्मा दी जिहड़ी बनाई हुई जोत आ जदों साडे शरीरां दे विच प्रवेश करदी है ते फिर ये साडे शरीर दे अंदर एनर्जी पैदा हुंदी है ताकत पैदा हुंदी है। जदों मालिक इस नूं सवास बख्शिश करदा है फिर इस जीवात्मा दी संसार दे नाल सांझ बनदी है। इहदे नाल नाल शक्ति दा अर्थ है माया जिहड़ी परमात्मा दी शक्ति है क्योंकि दोवां दा सुमेल है। जिवें आत्मा दा मिलाप है शरीर दे नाल क्योंकि आत्मा नूं शरीर चाहिदा है ते शरीर जिहड़ा इस नूं आत्मा चाहिदी है। आत्मा परमात्मा दी अंश आ। वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा दी ये जोत है ते परमात्मा ने जिन्ना चिर तक साडे शरीर विच जोत टिकाई आ जीव संसार दे विच विचरदा है चलदा है तुरदा है फिरदा है हसदा है खेडदा है दुनिया दे कारे ते विहारे करदा है। ये दोहां शक्तियां दा सुमेल आ। जिवें दिन है दिन तो बाद रात पैंदी है दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर होए प्रभात दिन ते रात
ਔਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਆ, ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਬੂਝੋ ਰੇ। ਇਹ ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਖਿਨਮੈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਓਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਗੁੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਖੋਜੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ, ਇਹ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਉ ਲੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਠਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪ ਆ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ, ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ। ਰਾਹਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪੀ ਸਾਵੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜ ਉਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਮਾਏ ਪੀ ਸਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪੀ ਸਾਵੈ, ਆਪ ਪਕਾਵੈ, ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇਫਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਜਮਾਏ ਪੀ ਸਾਵੇ, ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਟਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਮਾਏ ਪੀ ਸਾਵੇ, ਆਪ ਪਕਾਵੇ, ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੇ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ, ਕਦੇ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਨਾ ਕੋ ਧੀਰਜ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਮੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੀੜ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਅੰਦਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਆਪਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਨ ਕਾਇ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਇ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਤਰਵਰ ਵਿਸ਼ੁਨੇ ਨਹਿ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਗ ਗੌਨ ਇਕੇਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੁਹੇਲੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਵਿਦ ਬੂਝੈ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾੜ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਏ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਨਿਰਮਲ ਆਤੇ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਖ ਜਾਣ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲੈ ਅਭਿਮਾਨ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਐ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਨ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਧਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀਏ। ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਈਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਆਪੈ, ਰਸਨ ਐਨਸ ਰਸੈ, ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੀਓ। ਐ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ,
ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭੈ ਨਿਰਵੈਰ, ਅੰਦਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੀਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ